Good morning, everyone. My topic for today is the post-lockdown scenario of making a new world. If we could see from the sky the momentum we generated for transforming a new world, we would have a great tsunami. Despite the tremendous energy, we are still scattered and insufficient. In the face of widespread systemic crisis, we must ask ourselves what we are missing. How do we harness this power into a unified sea of coherent collaborative creation? Making a new world should be done with a sincere understanding of every problem that has challenged us. What makes a better world? Every area demands interest. Considering the challenge the pandemic has bestowed upon us with, healthcare requires the groundwork. To begin with, it is mandatory to make necessary changes in our health infrastructure. Even though many countries have successfully opted universal healthcare, it is not in a potential level to address the health issues of common people. Enforcing healthcare workers at a primary level and addressing their increasing concerns would be far more effective than any other means. As globalization attains peak, we could find pristine health issues arising out. More and more scientific approaches should be encouraged rather than simply binding with fatalism. To address the above said issue, we must make our education system a way of life. Education should not be limited to an individual's growth but should qualify him to contribute to a successful world. Above all, the greater concern is to address issues like poverty, which hinders the progress of education, thus increasing the gross enrollment ratio. There is never a slightest way to pertain to these issues without the aid of government policies. Engagement of stakeholders, foreign policy experts in policy making and considering public opinion before implementation. Enhancing of pilot projects efficiency and addressing the burning issues needed. Keeping these issues one side, what is our answer to the burning questions nature has bestowed us with? Our care towards environment has been terribly downsided, as a result of which we struggle for survival each day. In our everyday race towards growth, we forget our responsibility towards our environment. The world is a dead end as the sources of our environment get depleted every day. Respecting every other species, management of resources, reducing human-animal conflicts, encouraging research towards environment, and creating a way for the nature to heal itself. Achieving sustainable goals should be of substantial concern, as without which our survival for the coming period would be a greater struggle. Public apathy and political complacency should maintain a threshold for which the risk is high but the measures to address are too low. Mass communication must support every project as how to influence the people, and they hold a sincere responsibility in addressing the severe important issues challenged. Leaders of the globe should come together and competitive nature should be healthy and it should not be a threat to sovereignty. They should also join hands against issues like unemployment, gender inequality, racism, imperialism, child labor, hunger and poverty. Maintenance of peace and harmony should be one of the commanding priorities in contributing to a better world. We need to drive the technology forward without damaging the beauty of nature. Understand, analyze, think, motivate, act, change. Together, let's heal the world and make it a better tomorrow. Prakriti Rakshati Rakshita. The world will protect it if we protect it. Thank you. Greetings, everyone. 2020 has been quite the year with its upheavals in the normality of life. The year began with the unsubsiding Australian forest fires as its key factor, but proceeded to prove us wrong with the ascent of the pandemonium due to the pandemic. It is indeed a turning point for humanity and has changed our world forever with its increasing entropy. Now that brings us to the real question. How is our world going to shape up after this turning point? And what is the post-lockdown scenario of making of our new world? Respected judge, and to all those who are watching this, I am Tina Devaprathana, PSG College of Pharmacy, and I'm here to be dealing with the topic, the post-lockdown scenario of making of our new world. Our hustling and bustling mundane life cycle has come to a standstill with the imposition of quarantine. There are 4 major factors that act as the basement for the development and making of our new world, and these 4 factors are economy and healthcare, education and environment. First up, economy and its revival. The past decade has seen a stable GDP rate
But this new decade saw its plunge. In 2019, the growth rate was 2.9%, whereas in 2020, the growth rate was a minus 3%. This clearly explains how our economy has been affected. The key criterion that keeps our economy functioning is the consumer to manufacturer money flow cycle that has now been disrupted, resulting in the lack of income and reduced salary. This could also lead to unemployment and severe money scarcity amongst the middle and lower classes in the post-lockdown scenario. The non-stop funding of the government and the advent of new employment opportunities are strategies that we can work on in order to sustain our economy and prevent its plunging, and also for its robust ascent into normality or higher. The profession or the sector that is very closely related to the restoration of the economy is the healthcare sector. This sector is what is thriving and in demand right now. This pandemic has instilled an awakening in many countries to invest in healthcare sectors so that if any similar crisis occurs in the future, they can wrestle against it. The post-lockdown scenario will see a great demand in the healthcare sector, and it also will be a new world where people are more self-aware of their mental and physical health, thus making the healthcare economy or the healthcare sector a key or a tool to build the economy. The next hurdle that we're going to face is filling the void in education. Of course, there are a lot of efforts such as online classes that is going on right now, but its effectiveness against the traditional learning methods, we're not quite sure about that. And the efforts of this void that we're trying to fill will be known in the future. The last and the final hurdle that we're going to face is the environment. Well, it's not exactly a hurdle. It is something that we have to be proud of because the environment and our Mother Earth has finally found her recreation or finally found her replenishing and rejuvenating time where she is working on her reserves. The world is becoming a better place with the betterment of its wildlife and resources. Humanity must protect and maintain our Mother Earth for the upcoming years and make this world a better place. In conclusion, I'd like to say that what the post-lockdown scenario is going to be like is still ambiguous for us. But right now, it is our duty to work on and follow the guidelines that are imposed on us to make this world a better place. With determination, hope, and unity, the post-lockdown scenario of this world is definitely going to be a heavenly haven. Thank you. ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் முப்பால் கண்ட மொழி, 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் இலக்கணம் கண்ட மொழி, 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் நாகரீகம் கண்ட மொழி தமிழ். அறம் சொல்லி மரம் சொல்லி உரம் தந்த மொழி, அகம் சொல்லி புறம் சொல்லி என் தரம் காத்த மொழி. தமிழ் உயிருக்கு உணர்வூட்டும், உடலுக்கு உரமேற்றும், பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பாழ்பட நேர்ந்திடினும், கட்டி இழுத்து கால்கை முறித்து அங்கம் இழந்து பிளந்து துடிதுடினும் பொங்கு தமிழை பேச மறப்பேனா என தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம். நான் பலாமுருகன் பிஎஸ்ஜி மருந்தியல் கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு பயிலும் மாணவன். நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு இனிவரும் காலங்களில் மனிதனும் மனிதமும். இயந்திர கதியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உலகம் என்றாலும் சக மனிதரை பற்றி சிந்திக்க மனமில்லாதவன் எப்படி சமூக மனிதனாவான்? ஒருவேளை வணிக பொருளாதார வாழ்க்கை வேகத்தில் மனிதம் முற்றும் மறந்து போய்விட்டதா? எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து இங்கே வந்து தொட முடியாத தொழுநோயை கூட தொட்டணைத்து காரி உமிழ்ந்த கடைக்காரரிடம் எனக்கு இது போதும், எனக்கு இது போதும், என்னை நம்பி இருப்பவர்களுக்கு ஏதேனும் கொடுங்கள் என கையேந்தி நின்றாரே அன்னை தெரசா. மனிதம் அங்கு எப்படி தலைநிமிர்ந்து நிற்கிறது? எனவேதான் இனிவரும் காலங்களில் 1000 தெரசா போன்ற எண்ணம் கொண்டவர்களை எதிர்பார்த்து நிற்கிறது என் தலைமுறை. இருப்பினும் இந்த தலைமுறையோ பெற்ற பெற்றோர்களையே முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து அழகு பார்க்கிறார்களே, பெற்ற பெற்றோர்களையே முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடுகிறார்களே. ஆம், முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விட்டு செல்லக்கூடிய மகனை திரும்பி பார்த்து ஒரு தாய் கதறுகிறாள், மகனை பட்டினி கிடந்து பள்ளியில் சேர்த்தேன், பட்டினி கிடந்து பள்ளியில் சேர்த்தேன், கல்மன் தூக்கி கல்லூரியில் சேர்த்தேன், வெயிலில் வெந்து வேளையில் சேர்த்தேன்.
நீயோ என்னை எளிதில் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்தாயே என கதறிக்கொண்டு அவள் கூறுகிறாள், நீ இருக்க கருவறை இருந்தது என் வயிற்றில், நீ இருக்க கருவறை இருந்தது என் வயிற்றில், நான் இருக்க ஒரு இருட்டறை கூடவா இல்லை உன் வீட்டில் என கதறுகிறாள். கருவறையிலிருந்து இறங்கி கல்லறையை நோக்கி நடந்து செல்லும் தூரம் தான் வாழ்க்கை என்பது ஏன் நம்ம பலருக்கு புரிவதில்லை. போதும் போதும், இது போன்ற இனிவரும் காலங்களில் முதியோர் இல்லங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இனிவரும் சமுதாயம் மனிதத்தை தலைநிமிரச் செய்ய வேண்டும். ஆம், இனியொரு இனப்படுகொலை வேண்டாம். இலங்கை ஈழம், முள்ளிவாய்க்கால், இளைஞர் மடம் பெயர்களை கேட்கும் பொழுதே உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது, உடம்பெல்லாம் பயமுறுகிறது. ஆம், அங்கே அறுத்தறியப்பட்ட ஒவ்வொரு நரம்புகளும், ஒடித்தறியப்பட்ட ஒவ்வொரு எலும்புகளும் பேச ஆரம்பித்தால் இச்சமுதாயம் மனிதத்திற்கு என்ன விலை கொடுக்கும்? உலகப் போர்களால் பூமியில் படிந்த இரத்தக்கரைகளை விட மதப்போர்களால் பூமியில் படைந்த இரத்தக்கரைகள் தானே ஏராளம். எந்த கடவுளும் எந்த மதமும் போதிப்பதில்லை. பகைமை பாராட்டு, பிறரை பழிவாங்கு, அன்பை மற, அறத்தை துற என எந்த மதமாவது போதிக்கிறதா? இல்லையே. பூமியில் பிறந்தவர்களினுடைய பாவங்களை சுமப்பதற்காக பூமியில் பிறப்படுத்த இயேசு இறுதியாக பாவிகளினுடைய கைகளை ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடிய வேளை வரும்பொழுது சிறைபிடிக்கப்பட்டார். விசாரணை மண்டபத்தில் அவரினுடைய முகத்தில் காரி துப்பினார்கள், கன்னத்தில் அறைந்தார்கள், தலையில் கொட்டினார்கள். தீர்ப்பு வழங்கியதும் அவரினுடைய ஆடைகளை களைந்து சிவப்பு மேலங்கியை உடுத்தி முள்முரசை சிரசில் வைத்து வாரினால் அடித்து கசப்பு கலந்த காடியை கொடுக்க செய்து கல்வாரி மலையிலே கல்வர்களுக்கு நடுவிலே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்களே. தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று வேதனை குரல் கொடுத்தாரே. அரபு பாளையில் முரட்டு மூட நம்பிக்கைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் சகோதரத்துவத்தையும் ஓர் இறை நம்பிக்கையை மக்களிடத்திலே எடுத்துரைக்கவும் பாடுபட்டாரே நபிகள் நாயகம். அவரை கல்லால் அடித்தது இந்த சமுதாயம். கல்லால் அடித்தார்கள், வசைபாடினார்கள். ஒட்டகத்தினுடைய நினமும் சதையும் அவர் தலை மீது வீசப்பட்டது. அரச போகங்களை துறந்து 6 மாதம் கடுந்தவம் புரிந்து, 6 மாதம் மட்டுமா 6 ஆண்டுகள் கடுந்தவம் புரிந்து இறுதியில் போதி மரத்தடியில் பௌத்தம் பெற்று ஊராக நடந்து திரிந்து 80 ஆண்டுகள் வரை மக்களிடத்திலே பௌத்தம் பரப்பினாரே புத்தர். ஏன் பாடுகளை சுமந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு இறுதியாக தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று வேதனை குரல் கொடுத்து பூமியில் தலை சாய்க்க காரணம் என்ன? செல்வ சீமாட்டி கதீஜாவினுடைய கணவனாய் இன்பங்களை ஏற்று அனுபவிக்காமல் கல்லடியும் சொல்லடியும் பெற்று அரபிலே இஸ்லாமை மக்களினுடைய இதயங்களை இறக்கி வைக்க துடிதுடித்து மரணித்தாரே நபிகள் நாயகம். ஏன் தான் உண்டு தன் வக்கீல் தொழிலுண்டு என்று இருந்திருக்காமல் மக்களுக்காகவே வாழ்ந்து மடிந்து ரத்தம் சொரிய மண்ணில் விழுந்து மாண்டாரே காந்தியடிகள். ஏன் சங்ககால தமிழன் தோகை விரித்த மயிலுக்கும் துவண்டு கிடந்த செடிகொடிகளுக்கெல்லாம் இறங்கினான். ஏன் வண்ணமலரில் வாசம் செய்யும் வண்டுகளுக்கு கூட இறங்கினான் என்கிறது அகநானூர். ஆம், இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன தோன்றுகிறது? இதயத்தின் ஈரத்தில் பிறப்படுப்பதுதான் மனிதநேயத்தினுடைய சாரம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதயத்தின் ஈரம்தான் மனிதநேயத்தின் சாரம் என்பதை நாளைய தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் சொல்வோம். போதும், மதம் என்னும் மதம் ஓயட்டும், மனிதநேயம் எனும் ஒற்றை மதத்தால் உயர்ந்து நிற்போம் இனிவரும் சமுதாயம். ஆம், இறைவனினுடைய படைப்புகளிலேயே கோள்கள் 9, நாட்கள் 7, சுவைகள் 6, புலன்கள் 5, திசைகள் 4, இயல், இசை, நாடகம் என தமிழினுடைய வகைகள் 3, அகம் புறம் என வாழ்வியலை 2 என பிரித்து ஒழுக்கத்தை முதலில் வைத்தான் இறைவன். அந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி இனிவரும் சமுதாயத்திற்கு ஒழுக்கத்துடன் கூடிய மனிதநேயத்தை பரப்புவது நம் கடமை அல்லவா? ஆம், எனவேதான் கூறுகிறேன், 30 கோடி முகமுடையான், 30 கோடி முகமுடையான், உடல் மொய்புற ஒன்றுடையான், இவன் செப்பு மொழி 18 என சிந்தனை ஒன்றுடையான் என்ற வரிகளுக்கேற்ப இனிவரும் சமுதாயம் மனிதம் என்னும் ஒற்றை மதத்தால் உயர்ந்து நிற்போம் என கூறி, பிறந்தே சிறந்த மொழிகளுக்கு மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த மொழி, இறந்தே பிறந்தேன் என்றாலும் தமிழனாகத்தான் பிறப்பேன் என கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கும் வாய்மொழி கேட்டமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு இனிவரும் காலங்களில் புதுமையும் புத்துலகும். புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்விருட்சமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற தாவர சங்கமம் என்பார் மாணிக்க வாசகர். இப்பிறவிகளில் சிறந்த பிறவி
மனித பிறவி. கொரோனாவிற்கு முன் இருந்த உலகில் மனித வாழ்வில் வேலையும் பணமும் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் கொரோனாவால் உருவான இந்த புத்துலகிலோ குடும்பம் இருக்கிறது, குழந்தைகள் இருக்கின்றனர், அன்பு ததும்புகிறது, பாசம் வளர்கிறது. லேப்டாப் தட்டியே வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு நம் குடும்பத்தினர்களின் தோள்களை தட்டி கொடுக்கவும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது கொரோனா. ஆபீஸில் வேலை மிகவும் அதிகம் என்று சொல்லித் தெரிந்தவர்களுக்கு வீட்டில் வேலை செய்வதும் வீட்டு தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதிலும் வேலை கடினமாகத்தான் இருக்குமோ என்ற எண்ணத்தை தோற்றுவித்திருக்கிறது கொரோனா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் குடும்ப தலைவிகளுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. எப்பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை, எப்பொழுது விடுமுறை என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் சென்று எப்பொழுது கல்லூரி திறப்பார்கள், எப்பொழுது பள்ளி செல்வோம் என்று காத்திருக்கும் மாணவர்கள் இருக்கின்றனர் இப்புத்துலகில். திருமணங்கள் 1000 காலத்து பயிர் என்பர் பெரியோர்கள். ஆனால் அந்த 1000 காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை ஒரே நாளில் ஆடம்பர செலவுகள் செய்து வந்தனர் முன்னர். ஆனால் இன்றோ இந்த சூழ்நிலை மாறியிருக்கிறது. திருமணத்தில் கலந்து கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை 30 முதல் 50 வரை மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் வரையறுத்து விட்டது. அதனால் அந்த செலவுகளை தவிர்த்து தம்பதிகளின் வருங்காலத்திற்கு பயன்படும் வகையில் சேமிக்க முடிகிறது. கொரோனா பல உயிர்களை கொன்று குவித்திருக்கிறது. எத்தனை கோடி பணம் இருந்தாலும், எத்தனை சதுரடி நிலம் இருந்தாலும் இறுதியில் எடுத்து செல்வது ஒன்றுமில்லை. இருக்கும் பொழுது கொடுத்து பழகலாமே என்ற எண்ணத்தை இவ்வுலகிற்குள் புகுத்தி இருக்கிறது கொரோனா. கொரோனா ஒரு புறம் பல உயிர்களை கொன்றாலும் ஊரடங்கால் மக்கட்பேர் அதிகரித்து ஜனத்தொகை என்னவோ பெருகிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. கடைகள் அனைத்தும் மூடப்படும் என்ற செய்தி வந்தவுடன் எங்கு குவிந்தது மக்கள் கூட்டம்? நகை கடைகளிலா அல்லது பகட்டான துணிகள் வாங்கும் துணிக்கடைகளிலா? அல்ல, இந்த வயிற்றை நிரப்ப காய்கறி கடைகளிலும் மல்லிகை கடைகளிலும் தான். பணம் பணம் என்று பித்து பிடித்து திரிந்த மனிதனுக்கு புரிந்திருக்கும் வாழ்க்கை வாழ பணம் மட்டும் போதாது என்று. கூண்டில் அடைப்பட்ட கிளி போல வீட்டில் அடைபட்டு வேலை பார்க்கும் சூழ்நிலையாலும் பொழுதுபோக்குகள் ஏதும் மனதை தளர்வாக்கும் நிலையில் இல்லாததாலும் மன அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது. தற்கொலைகளும் பெருகி வருகிறது. நம் சமுதாயத்தின் வளம் என்று கருதப்படும் மருத்துவர்களும் அரசியல் முன்னோடிகளும் சான்றோர் பெருமக்களும் கொரோனா எனும் அரக்கனுக்கு இரையானது பரிதாபம். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவரின் உடலுக்கு முறையான இறுதி சடங்கு கூட செய்ய அனுமதிக்காத அளவிற்கு மனித நேயத்தை கொன்று தின்று இருக்கிறது கொரோனா. கொரோனா எனும் பெயரை கேட்டாலே மனிதர் மனம் என்னமோ ஆர்ப்பரிக்கும் கடல் போலளவா ஆகிறது. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் என்பார்கள். ஆனால் அந்த அன்பிற்கோ சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எனும் அணையை கட்டியது கொரோனா. பெற்ற பிள்ளையாகிருந்தாலும் தாயாகிருந்தாலும் கொரோனா வந்தால் தனித்தே இருக்க வேண்டும் என்ற அவல நிலையில் நிற்கிறோம் நாம். முகக்கவசம் அணிவதால் ஒரு சிரிப்பை கூட பகிர முடியவில்லை. தெரிந்தவர்களுக்கு, பழகியவர்களுக்கு கூட விசிட்டிங் கார்டு அறிமுகம் அல்லவா தேவைப்படுகிறது இந்த நாட்களில். கொரோனாவால் இயற்கை நமக்கு பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. இதுவும் கடந்து போகும் என்ற எண்ணத்தை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு கொரோனாவால் உருவான இந்த புதுமையையும் புத்துலகையும் ஏற்றுக்கொண்டு மனித பண்புகளுடன் முன்னேறி செல்வோம். கொரோனா என்னும் நுண்ணுயிர் அளித்து நம் இன்னுயிர் பாதுகாப்போம். இப்படிக்கு ஐஸ்வர்யா, தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லூரி. வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம்.
ரட்சசியே அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே அழகான ரட்சசியே அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே அடி மனசில் அருவாமனையில் அறுக்கிறியே அருகம் புல்லுக்கு அறுக்க தெரியுமா குழந்தை குமரியாமா ஆயிரம் மீனு தாக்கு முழுங்குமா அடுக்குமா பெரிய பூது நீ உள்ள காய்கிற கடலை காடு நீயாமா உயிரை உரிச்சு நீ கயிற திரிக்கிற சுகம் சுகமா पानी दा रंग देख के पानी दा रंग देख के मेरी अखियां झंझोड़ गए मेरी अखियां झंझोड़ गए दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त से भी खूबसूरत है तुम तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना तेरे
बिना नहीं लगना दिल मेरा ढोलना सब छड़ जावे तो ना मैनू छोड़ना तेरे बिना नहीं लगना दिल मेरा ढोलना नैनों वाले में छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनों वाले में छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने संग ले गया जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा गुनगुनी धूप जैसी है ये बातें तेरी याद आने लगी है आते जाते तेरी तूने ख्वाबों से भर दी सोनी रातें मेरी तुझे पाके जीने लगा हूँ मैं मेरा मन कहने लगा पास आके ना तू दूर जा छूने थे उठते तेरे सांसों में मेरी दुआ माना के हम यार नहीं रोते हैं कि प्यार नहीं माना के हम यार नहीं रोते हैं कि प्यार नहीं फिर भी नजरें ना तुम मिलाना दिल का एतबार है मांझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय तुझी से कट के ये गिरे तेरी छत पे आके हाय है मांझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय तुझी से कट के ये गिरे तेरी छत पे आके हाय ये प्यार भी क्या कैद है कोई होना ना चाहे रेहा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा ओ ये इश्क की है साजिशें लो आ मिले हम दोबारा रख नहीं पर्दा कोई मुझसे अजान कर ले तू मुझ पे यकीन मैं चाहूँ तुझको मेरी जावे पना फिदा हूँ तुझ पे मेरी जावे पना हाल दिल तुझको सुनाती मैं अगर ये बोल पाती मेरी सांसें तुझ पे है फिदा वो हो तेरे संग जो पल बिताती वक्त समय वो मांग लाती याद करके मुस्कुराती हाँ ओ हो Down cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
Looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa, swinging side to side and I'm killing that. Whoa, damn, your girl so fine, but her breath is like whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to. Whoa, I'm iced out. Ooh, looking like a star. Whoa, her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Whoa, I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the whoa. Pause, lean, hit you with the whoa. I'm saucy. Ooh, she don't like me. Whoa, she flexing on the gram, but her booty flat. Whoa.